Good morning, everyone. Happy New Year to everyone. And we at Sharda International School have started our 2025 in a very brilliant way, and our 2025 has come to an end in a very amazing way. We are so happy to tell that the chairperson of our organization has got an award called Prestigious Pride of Karnataka 2025, and the award was awarded by none other than the Deputy CM DK Shivakumar sir. So we are very proud of all the achievements that we are achieving under the leadership of our chairperson Yogesh Krishnappa sir. He is not only an educationalist, he is a philanthropist who loves and feels happy in helping the poor, and our school is very proud that we are being helpful to many children who are in need of financial assistance, medical assistance, not only to our children but also to our staff members. And we come forward for any charity, any good deed that is possible from sir's side. We are very happy that we have conducted a health camp which has provided free medicines and free consultation of the best doctors in Bangalore. So I thank our chairperson Yogesh sir for all the charity works he is doing. Because of the charity works he is doing, our children, our school is getting blessed and it is developing every year. So we wish that 2026 is a better year and 2026 brings more accolades to our school and to our chairperson. Our school and college went successfully in organizing several programs and conducting very excellent academic program. And our chairman sir, Yogesh sir, he supported a lot in the development of our school and college. And 2025, we have organized several health camps, academic programs, and eminent persons like Supreme Court judge and robotic teaching, smart class teaching, smart boards, and in entire Karnataka, we are the best and second school to get the robotic, to teach the robotic teachers, smart classes and boards, and parents and students are very happy learning the smart classes. And recently, our chairman sir, our school got the best school award from the press club, the Pride of the Karnataka award from our deputy chief minister Shivakumar sir, and we are the best school not only in Anekal, also in the Bangalore, and we will give the best to the society, and our students and parents are also very happy about the school. And our chairman sir Yogesh sir, with the blessings of his father Krishnappa sir, he is helping a poor children also. He is really, I observed many, whenever a parent comes and asks for some request for the discount and all, without saying no, he will consider the economic position and help all the poor children. He is really, I am very happy to work with Yogesh sir, and he is really developing our school and college, and he is supporting all the staff, principals, and we are very proud and happy to work with him. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್, ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಈ 2026 ಹೊರಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು, ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ನಾವೊಂದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಿಡನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮೊಂದು ಫೋಟೋಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೂಡಿಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಧುರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರದಾನ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೇನು ಸಂದಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಇಷ್ಟೂ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಇದರೆಲ್ಲನೂ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇರಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ NEP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನೂನೇ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಶಾರದಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ 2 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು AI ರೋಬೋನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ AI ರೋಬೋ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೋ ಆಫ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅವನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಂಥ ಮಗುಗೂ ಫುಲ್ IQ ಇರೋ ಮಗುಗೂ ಒಂದು 50% ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು 50% ನಾನು ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು 10% ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ, ಈ ಥರ ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 10% ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10% ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಶಾಲೆಗಳು, ಈಗ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ AV ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಲರ್ಸು, ಶೇಪ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಓವರಾಲ್ ಇನ್ನೂ 70% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಾನು AI ರೋಬೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಳವ್ರಿಗೂ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರದ ಮಾತು. ಅವ್ರವ್ರಿಗೂ ರೋಬೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯ ವಸ್ತು, ಒಂದು ಆಟಾಡೋ ವಸ್ತು. ಅದ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10% ಫೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು ಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವರಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ 80% ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ AI ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, AI ರೋಬೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 10% ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 80% ಒಂದು ಮಗು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 80% ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅವಗಾಹನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 20% ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು AI ರೋಬೋನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಶಾಲೆ 2ನೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಥರ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಬೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ರೋಬೋಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು 6 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಡಯಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ನ್ಸು, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಪೋರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಹೇಳೋಷ್ಟು. ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯೋರ್ಟ, ಆರ್ಟ್ರೀಸು, ವೆಯ್ನ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಿಕಲ್ಸು, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಂದ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಂಚಿಂಚು ನಾಲೆಜು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅದು ಗೌರವ ತಗೊಬಂತಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ 100 ಪಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟಂಗೆ.
ಇದು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೆಲೋ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದೇ ನನಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ.